嗨，大家好，我是坦平叔，带来一下真正的中国。今天是2024年12月16号，这一期咱们聊一聊镀金，聊一聊俄罗斯的精英阶层他们是怎么看待南方这个大国。最近我在网上看到一个视频，就是镀金和这个美国的米尔斯海默教授他们之间的这个视频连线的对话，这个也很有意思镀金大家都知道，他是当代俄罗斯最活跃的理论家、政治分析家，俄罗斯当代新欧亚主义代表人物、奠基人他是俄罗斯的大脑，普京的智囊，有人说他是俄罗斯的国师。他所倡导的地缘政治理论，以及背后宏大的什么多极世界、什么第四政治理论，甚至成为俄罗斯侵略乌克兰的一个重要的理论依据咱们的节目里面经常介绍镀金的观点。这个镀金对大家所广为人知的一个观点，就是把这个什么河以北作为缓冲区，大国要么被肢解，要么你往南去拓展。这个咱们有很多人都知道，这就是它的地缘政治学说的重要的组成部分。镀金对俄罗斯的县政府有非常大的影响力。所以这个主持人问镀金说，在你的书中您曾表示，在你看来，位于南方的中国是俄罗斯最危险的邻国，为了俄罗斯利益最大化，中国作为一个大国必须被肢解。主持人问他从你20-30年前的这个观点到如今主张多极世界，也就是你为什么会有这些改变？实际上这个视频就是给镀金一个自我辩白的机会，自我解释的一个机会。那我们看一看镀金他是如何回应主持人的这个问题的。大家看视频。You are a controversial figure in China, not just because your current reported influence in the Russian administration, but more for what you said quite a few years ago, some almost like 20, 30 years ago, that in your book you said, I may be paraphrasing here because of the translation, so correct me if I'm wrong, but you said, from what you see, China is Russia's most dangerous neighbor to the south, and it must be in Russia's interest to the maximum possibility be dismantled, China as a great power. And from that to what you've been talking about multipolarity, what explains your apparent shift in your ideology or your philosophy? So it is not quite a few years, but that was more than 30 years ago that I proposed my geopolitical understanding of the role of China in front of Russia, and that was beginning of the 90s. So it is not quite few years ago. Beginning of the 90s, that was totally different situation. Russia crashed. Russia totally submitted to the Western globalist agenda, unipolar moment, and China, in our eyes, was the kind of complice, the power that has betrayed Eastern identity and joined globalization process in order to be the part of the global pro-Western system. That looked like that. Maybe I was wrong already in that way. I could not judge that, but that was the idea of how to consider China being the part of the West, being more and more involved in the globalist economy. And in Russia, present pitiful conditions under Yeltsin, and that was precisely some geopolitical vision of that. China being more and more involved in the West, more and more globalized, and Russia more and more losing its sovereignty. So that was a kind of geopolitical despair, I would say, and the thoughts like that, they belong to this epoch. When I've tried to, first of all, when Putin came to power, and second, when Xi Jinping came to power, we, in my eyes, in my Russian patriotic eyes, the situation was very, very different. So we see Russia returning to the global politics, maybe, as Mr. Mearsheimer has said, at third
rank, far distant third pole after United States and China. I agree. I don't argue that we are number one. Maybe we are number three, but we are number. We are not nothing. We are number three with nuclear weapon. Number three, it's something. It is not nothing. So, but I agree, that is not about that. And from Putin's time and from Xi Jinping time, I have, and most of all after visiting, thanks to my friends in China, visiting China, teaching in Chinese Institute and Fudan University, and making contacts with different Chinese thinkers, I have a right. More than 20 years ago, it is not few years ago, so more than 20 years ago, I have arrived at the conclusion that China represents the main strategical ally for Russia in constructing multipolar world. And from that time, that is more than 20 years, or maybe more, I started to revise my previous geopolitical attitude of this, the age of despair of the early 90s. So many times I have explained that, but globalists, they are playing their game. They starting to cut some expressions and terms from previous without context of previous texts, and in order to destroy our relations. So I would say maybe I am not the only one who has changed this. That is much more important than myself. So I am not the only one who has corrected the attitude to China in a much more positive way. So multipolarity is much more than our national interests, than your Chinese national interests, American or Russian. And dealing with this strategical dimension that Mr. Mearsheimer emphasized always and emphasizes now, I think we need to teach the art to not only follow what is good and seems to be right to us in our eyes, but we need to understand others. So when I started to learn what China is, I have totally changed my opinion. So I think that I have missed the point in China, in Chinese involvement and globalization. What point I have missed? I have missed the point that China is still the great power, very national-centered society with the deep Confucianist ethics, and it could not be just socialist as in the West or capitalist. It is something Chinese. We need to understand, to get deeper and exploring the Chinese identity, to understand its behavior, its psychology. And finally, I think I came to the conclusion 20 and more years ago that China is most reliable ally of creating with Russia and other poles, as well as India, not too pro-Chinese, pole, the multipolar system. When we accept that the chess is the play, at least of the game of two players, at least, against Brzezinski, or in the multipolar case, more than two players, three at least, maybe four and more, so we are inside of strategical fields, and I think that we need to put the Russian-Chinese relations precisely in this field if we understand under the word strategy some meaning that Mr. Mearsheimer has explained
previously very well. 想啊，大家如果认真的看完了这个杜金的回应、杜金的解释，不知道是不是像我一样感受到这个俄罗斯人这种诡辩、毫无原则、好话说尽、坏事干绝的这种特质。通过杜金的这个回应啊，你可以看出俄罗斯精英阶层的这个嘴脸。为什么俄罗斯他会一直执着于扩张领土，执着于中世纪的那些想法，留地不留人，无限扩张？为什么这么说啊？我把这个杜金的观点简单的梳理了一下。第一个，他做辩解，这是30年前的观点，用中国的一句时髦的话说，叫此一时彼一时。当时为什么说痛恨中国呢？认为中国应该被肢解，是因为啊，中国居然加入全世界体系，跟着美国混去了。我觉得这个杜金纯粹是找借口。跟着美国混的有日本，有德国，他的地缘政治学说是要拉拢德国，拉拢日本，对抗美国。你要说跟美国关系好的，他中国不算呢。中国自始至终跟美国的关系肯定没有德国、日本跟美国关系好啊，更融入世界啊。那个时候怎么不去地缘政治学说里面不把德国和日本给干掉呢？或者把他们肢解、瓦解？实际上啊，大家想一想也能明白，这一个班上啊，倒数最后的2名学生啊，本来都是学习差，都是混，结果有一个学生说我要发愤图强，对吧？我要考第一了，好好学习，跟好学生开始混了。哎，这个倒数第一的不高兴了，对吧？说好了咱们一起沉沦，一起混，一起当差生，结果你叛变了，还去做好学生去了，那不把你肢解了，肢解谁啊？就得打你，你看看是不是个嘴脸？然后他理由说的很充分的，什么你背叛了东方文化，这个那个的，你看这个就是俄罗斯人狡辩的嘴脸，对吧？那你应该把那个德国和日本都给干一顿了。杜金的理论啊，他是成立叫轴心呢，向西俄罗斯跟德国成立一个轴心，然后德国再跟意大利和法国成立一个次轴心，你看看这就是杜金的理论。然后向东俄罗斯跟日本成立一个轴心，然后为了拉拢日本，杜金还主张把那个北方四岛让给日本，那怎么对大国就要肢解呢？然后大国就必须往南呢？完了大国什么黄河以北就作为缓冲区呢？所以你看啊，他就是狡辩。第二个，他说啊，这是我30年前的观点，我现在已经变了。为什么变了呢？因为通过这个20多年啊，普京当领导等等，我发现了这个大国啊，他不是一心一意的跟着美国混，他还有自己的儒家观点文化，这我心里就踏实了。所以大国跟俄罗斯是什么盟友，成为多极化的力量。从这里面啊，就可以看出这个俄罗斯的精英阶层啊，就特别不希望大国变好，走向世界文明，拥抱文明啊。你坚持搞你自己那一套儒家，对吧？什么东方文化，你只有搞这一套，你的成绩才上不去啊。完了到时候我就可以侵略你啊，可以欺负你啊，对吧？跟清朝的时候一样啊，你过去不就是搞这一套吗？搞到极致，最后就被任人宰割嘛。那时候俄罗斯才可以欺负你啊，对吧？你怎么好好的你就搞改革干啥？你学西方那一套干啥？你搞得那么强壮，以后俄罗斯想侵略不了了，不就这个道理吗？怎么你好好的学好了呢？你自己那一套怎么不玩了呢？自己那一套不挺好的吗？玩着玩着就越来越衰弱啊。明明有那个过去的路你不走，你非要跟美帝学，这不就是杜金的理论吗？杜金通过这10几年，他发现原来啊，大国跟美西方学那是假的，他还是在搞自己那一套。所以啊，杜金看到了希望。你这个国家不过如此，有夹头有薇薇这样的人，他就踏实了。杜金不就是表达这个意思吗？原来你不是学美帝。第三个，杜金无非就是此一时彼一时。什么叫此一时彼一时呢？就是他提出这个地缘政治学说的时候，那个时候苏联刚解体，那还是有余威的，而大国呢刚改革开放，那还很弱，也不是什么第2大经济体。杜金对大国是蔑视，瞧不上，总体上啊就这么个态度。但是现在通过此消彼长，这俄罗斯就是穷恨大国呢成为第2大经济体，此消彼长，他的心态发生变化。尤其是这3年，俄罗斯侵略乌克兰，被人打得鼻青脸肿，全世界没朋友，孤立无援，有那个3-2个朋友都是薅鹅毛的，都要占俄罗斯便宜的。这个时候啊，猛然发现东方大国成为依靠，所以啊，为了拉拢中方大国，为了加强合作，杜金啊开始说点软话，开始恭维东方大国，开始拍马屁，开始承认自己过去的观点错误啊，过去都是目光短浅，过去误解了误判了大国，现在大国和俄罗斯还是好样的，可以互相依靠。大家想一想，按照他这个观点这个逻辑，若干年以后，假设啊20年以后大国不行了，俄罗斯又强了，那个时候杜金又提出继续啊我上个世纪90年代的观点，大国还是要肢解，一时彼一时嘛，对吧？那个时候一旦俄罗斯强大了，大国衰弱了，那必定要肢解，完了之后你黄河以北都做缓冲区，这个没有任何矛盾的啊，因为杜金信奉的就是此一时彼一时，根据当时实际情况来决定。
定，你弱了那对不起，你就得挨揍，对吧？你就得被肢解，他不就这个逻辑吗？对吧？现在跟你说好话，哎，我错了，我看走眼了，那还不是因为你跟俄罗斯比起来现在显得强一点，俄罗斯弱了，他不行了。第四一点啊，你看看通篇啊，这个杜金他是站在俄罗斯的角度说话，一切以俄罗斯的利益为中心，但是他又是站在给人感觉是站在全人类的角度，实际上他本质上是以俄罗斯为中心。这就是我说的，一旦俄罗斯强了，那你们都得遭殃；俄罗斯弱了，他马上巴结你，开始说软话。哎，我以前错了，没想到啊。第五一个，杜金自己指出了啊，复旦大学谁呢？他不点名了，就是维吾老师。他看到了大国有这么多人这么反美，哎，他看到了希望，觉得这个国家可以用一下，傻叉太多啊，一忽悠就行了。所以跟这个复旦大学维吾老师一拍即合，他就发现遥遥领先嘛，这多简单，我就说你遥遥领先，你就得给我跪下，你就喊我叫爹，对吧？爹说你遥遥领先了，还不够你臭屁的。所以那个杜金啊，只要一吹大国，马上家头啊，维吾老师激动的也要换尿不湿了，获得爹的认可啊，这爹送上门来恭维你，老说自己经常是遥遥领先，如果没有别的国家认可，那也不行啊，对吧？你老是自弹自唱不行。所以你看俄爹来送上门附和，这俄爹一看还这么傻的，来忽悠几句就能拿到钱，就能骗吃骗喝，就能感激，鼻涕眼泪一箩筐。所以杜金啊，心中又燃起了希望。一看，别看这国家什么第二大经济体，什么制造业很强，实际上不过如此，完全可以利用。所以你看，他又开始巧舌如簧，在这狡辩。实际上你要仔细看一看，你把这个7-8分钟的视频，杜金的解释，你仔细看一看，这就充分的体现了俄罗斯精英阶层的这种丑恶的嘴脸。100多年前啊，沙俄的西伯利亚总督穆拉维耶夫怎么欺骗清政府的，怎么忽悠清政府的？从这个杜金的这一套说辞啊，你依稀能够想象当年穆拉维耶夫啊是怎么从清政府手上骗走了100多万平方公里的领土，巧舌如簧啊！你从杜金这儿就能看出俄罗斯的精英，俄罗斯这个国家它有原则吗？它就是丛林法则，就是恃强凌弱，就是信奉武力，对吧？现在你强，那行，我暂时啊屈服于你，拉拢你，忽悠你，等到你弱了，对不起，打的就是你。从历史上看啊，一直到现在，从历史上一直到现在，俄罗斯周边的国家只要弱就得被他揍，这是颠扑不破的一道真理，对吧？从几百年前清政府到现在的乌克兰，哪个不是这样？揍的理由不同而已。关键让杜金有这样的信心的根本原因，是因为在大国看到了很多黄俄，头部黄俄这么舔他喊，他发现他在大国很有市场，他自己恐怕都没想到。过去啊30年他对大国的态度，他发现太硬了，激起了大国很多人的反感。他可以用比较柔软一点的忽悠，反而更好。大国的这些头部黄俄吃这一套，自动的会帮他宣传中俄一家亲。这个一个班级啊，俄罗斯发现自己学习无望，就开始捣乱的一个口号什么呢？他自己打不过，他就发动一班这个学习差的，喊着叫多极化，就不能光由班上学习好的那几个人说了算，多极化就是差生，对吧？来主导这个发言权。这个时候他就忽悠什么印度，对吧？大国，你们都是多极化的一个重要力量，你们都应该跟美国平起平坐，甚至把美国踩在脚下。这一套理论很符合这些大国的这个口味啊，因为大国都不能甘居别人之下，想平起平坐。实际上俄罗斯是希望这些国家跟他一起把这个地方搞掉之后，俄罗斯做老大，那个时候嘴脸就一变，只不过想利用一下这些所谓的古老国家，什么传统国家，有传统文化的。俄罗斯非常仇视，非常不希望印度大国走向文明，你们最好啊把裹脚布啊还捡起来给裹上，你这才民族特性啊，对吧？印度阿三，你搞什么改革开放干啥？自毁长城，对吧？你还是继续啊玩你那一套，别具一格啊，几千年不都这么过来了吗？你要学美西方干啥，对吧？只有这样你们才能弱下去了才好跟着俄罗斯混呢。有个伟人不说过了吗？跟着美国混的都富了，跟着苏联的都穷了。反过来说啊，就是穷的你就去找苏联去了，富的你自然跟着美国混。所以俄罗斯他希望这些国家跟着他混，先把你搞穷了你就老老实实听他的。所以说啊，通过这个杜金啊他的自我辩解，我反而发现这个俄罗斯的精英阶层啊，打心眼里对大国啊那是根深蒂固的，由来已久的，植入基因里面的一种恨，一种瞧不起。肢解大国是他们梦寐以求的，现在只不过是他自己遇到困难了，他换种说法忽悠一下在大国的这些儿子儿孙们。最后我再说一下啊，即便杜金对吧认为要跟大国友好，那你侵略乌克兰就对了吗？那你杜金的这个地缘政治学说
你把大国摘掉，你那个就成立了吗？你还不是要扩张吗？你还不是最终成为一个侵略者吗？等你把西边把其他地方侵略完了之后，你不必然要向南侵略吗？否则你这个地缘政治学说你怎么圆回来呢？你怎么解释？最后再说一下，杜金成名就是他的这个地缘政治学说，对吧？他的书成为俄罗斯的军事教材，这是他的成名作。你在你的成名作传播最广的里面，你的学说是要肢解大国，结果你解释的吧，你现在辟谣，现在解释拿个小喇叭解释有什么用呢？你得写书啊，你得纠正你的以前的地缘政治学说啊，对吧？你得建议俄罗斯的那些军事教材要改呀，把你这一段要改掉啊。然后他就反而说是别人断章取义啊，把他30年前的学说拿出来炒作。问题是谁在炒作呢？是你自己，对吧？俄罗斯的教材里面都有这个，你的成名作啊，你传播最广的学说里面就是这一套。宣传的时候用的是大喇叭，对吧？你后面解释的时候用小喇叭，有什么用呢？所以这个俄罗斯人的嘴脸啊，通过这个可以一览无余啊。有良知的中国人呢，都应该时刻提防这个俄罗斯。所以我一直说啊，俄罗斯解体才符合大国利益。近代历史上给大国造成沉重灾难的就是沙俄，要牢记这一点，警钟长鸣。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，会订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。